Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I'm going to discuss about phrases. আমি লাস্ট ভিডিওতে ফ্রেজ আর ক্লজের ডিফারেন্সগুলো ডিসকাস করেছিলাম। আজকে শুধুমাত্র আমরা ফ্রেজ আর তার টাইপস নিয়ে আলোচনা করব। তো প্রথমে হচ্ছে ফ্রেজের ডেফিনিশন। ফ্রেজের ডেফিনিশনকে আমি তিনটি ভাগে ভাগ করেছি। এক, a group of words that does not make a complete sense. Phrase is a group of words. ফ্রেজ কতগুলি ওয়ার্ডের সমষ্টি যা কি করছে, কমপ্লিট বাক্যের বা সেন্টেন্সের কমপ্লিট সেন্স সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করছে না। এক শব্দ সমষ্টি যা বাক্যে থেকেও বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে সমর্থ নয়, সেগুলি হলো ফ্রেজ। Does not contain a finite verb. Phrase does not contain a finite verb. Phrase এর মধ্যে কোনো finite verb থাকে না। আমি আগেই বলেছিলাম ফ্রেজ আর ক্লজের মেইন ডিফারেন্স হলো ক্লজে ফাইনাইট ভার্ব থাকবে, ফ্রেজে কোনো ফাইনাইট ভার্ব থাকবে না। ফাইনাইট ভার্ব কাকে বলে? ফাইনাইট ভার্বে সবসময় একটি সাবজেক্ট থাকবে। ফাইনাইট ভার্ব অ্যাকর্ডিং টু দ্য পার্সন অফ দ্য সাবজেক্ট, ফার্স্ট পার্সন, সেকেন্ড পার্সন, থার্ড পার্সন, সেই অনুযায়ী ফাইনাইট ভার্বটা চেঞ্জ হবে। আর ফাইনাইট ভার্ব টেন্সের রুলসগুলো মেনে চলবে, সেটাই হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব। তো ফ্রেজে এরকম কোনো ফাইনাইট ভার্ব থাকবে না। ফ্রেজ ডাজ নট হ্যাভ এনি ফাইনাইট ভার্ব। Only clause must have a finite verb. ক্লজের একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকতেই হবে। আর নাম্বার 3 হলো used as a single part of speech. ফ্রেজ একটি মাত্র পার্ট অফ স্পিচের মতো ইউজড হবে। কিভাবে? ফ্রেজ হলো কতগুলি ওয়ার্ডের সমষ্টি, সবগুলি ওয়ার্ড মিলে একটি মাত্র পার্ট অফ স্পিচের মতো ইউজ হবে। হয় নাউন, or adjective, or adverb, or preposition, conjunction, interjection, এই 6টি পার্ট অফ স্পিচের মতো ফ্রেজ বিহেভ করে। ওকে, তো এই তিনটে হলো ফ্রেজের ফিচার। তো ফার্স্ট ফিচার কি ছিল? দ্যাট ডাজ নট মেক আ কমপ্লিট সেন্স, a group of words that doesn't make a complete sense, and phrase does not have any finite verb, and phrase always works as a single part of speech. Okay, I think it is clear to you now. Now let's have a look on some examples. Come at once. At once. At once is a phrase. He came to see me. To see me is a phrase. She was at the point of death. At the point of is a phrase. At once, to see me, at the point of, these are all group of words that work as some part of speech. Okay, like at once, it works as an adverb. To see me works as a noun. At the point of works as a preposition. Come at once, দেখো at once অ্যাডভার্বের মতো কাজ করছে। He came to see me, to see me নাউনের মতো কাজ করছে। She was at the point of death, at the point of এখানে প্রিপোজিশনের মতো কাজ করছে। ওকে, let's move to the next slide. Types of phrases. এবার হচ্ছে ফ্রেজের প্রকারভেদগুলো পড়ব। কি কি প্রকারের ফ্রেজ হতে পারে? কি হতে পারে? নাউন ফ্রেজ, অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ, অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ, প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ, কনজাংশনাল ফ্রেজ, ইন্টারজেকশনাল ফ্রেজ, এই 6 প্রকারের ফ্রেজ হতে পারে। তবে সবথেকে আমাদের ইম্পর্টেন্ট হলো নাউন ফ্রেজ, অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ আর অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ। এই তিনটে ফ্রেজই মেইন, আর ওই তিনটে লেস ইম্পর্টেন্ট। So let's discuss each and every phrase. Okay, noun phrase. Noun phrase, what is noun phrase? The phrase that acts as a noun. যে শব্দ সমষ্টি বা ফ্রেজ নাউনের মতো বিহেভ করে। যেমন he likes to play cricket. To play cricket. His going home is uncertain. His going home. এখানে দেখো he likes to play cricket. To play cricket is the object of the verb like. His going home is uncertain. His going home is acting as a subject. Okay, so these are acting as nouns. Subject and object সবসময় কোনো না কোনো noun হয়। So these are all noun phrases. Now আমরা দেখছি দুটো ফ্রেজেই verb আছে, to play আর going, কিন্তু এগুলো ফাইনাইট ভার্ব নয়। টু প্লে হলো টু ভার্বের আগে টু থাকলে ইনফিনিটিভ হয়,
So these are infinitives. And he's going home, এখানে going is acting like a noun, that is a gerund. Okay, so these are all noun phrases. Okay, let's move to the next slide. Adjective phrase. What is an adjective phrase? The phrase that acts as an adjective. He gave me a chain of gold. Chain of gold. Chain is made of what? Gold. So of gold is describing the chain. It is qualifying the word chain. He is without fear. He is without fear. Without fear is qualifying he. সো দিজ আর অল অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজেস। যে সমস্ত ফ্রেজগুলো বা যে সমস্ত পার্ট অফ স্পিচ নাউনকে বা প্রোনাউনকে কোয়ালিফাই করে তাদের অ্যাডজেক্টিভ বলে। এখানে এই ফ্রেজগুলো নাউন আর প্রোনাউনকে কোয়ালিফাই করেছে, সেজন্য এগুলি হলো অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ। ওকে, নেক্সট স্লাইড। Adverbial phrase. What is adverbial phrase? The phrase that is working as an adverb. He was at the place. He was where? At the place. Adverb of place. He works with care. How does he work? With care. সে কোথায় ছিল? At the place. মানে adverb of place বোঝাচ্ছে he works কেমন ভাবে সে কাজ করে, তার ম্যানারটা কীরকম, with care. তো উইথ কেয়ার হলো একটা ফ্রেজ যেটা হচ্ছে অ্যাডভার্বের মতো কাজ করছে। তাহলে অ্যাট দ্য প্লেস, উইথ কেয়ার, দিজ আর অল অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজেস। ওকে, অনেক সময় কিন্তু অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজগুলোকে অ্যাডভার্বে রূপান্তরিত করা যায়। যেমন হি ওয়ার্কস উইথ কেয়ার, এটাকে আমরা বলতে পারি হি ওয়ার্কস কেয়ারফুলি। তাহলে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজটাকে আমরা অ্যাডভার্বে ট্রান্সফর্ম করে দিলাম। আবার অনেক ক্ষেত্রে হয় না। ওকে, লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট স্লাইড। প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ। প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ কাকে বলে? যে ফ্রেজগুলো প্রেপোজিশনের মতো করে কাজ করে সেগুলোকে বলা হয় প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ। যেমন শি ইজ অ্যাট দ্য পয়েন্ট অফ ডেথ। অ্যাট দ্য পয়েন্ট অফ, এই পুরো চারটে ওয়ার্ড একসঙ্গে মিলে প্রিপোজিশনের মতো অ্যাক্ট করছে, সেই জন্য অ্যাট দ্য পয়েন্ট অফকে বলা হচ্ছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ। ওকে, নেক্সট conjunctional phrase, the phrase that works as a conjunction. conjunction মানে কি? দুটো ওয়ার্ডকে বা দুটো সেন্টেন্সকে জয়েন করবে। এখানে come as soon as you can, তাহলে come আর as soon come আর you can, এই দুটোকে জয়েন করছে as soon as। তাহলে as soon as is working as a conjunction, that is also a phrase, as soon as, 3 words, so it is called a conjunctional phrase. তাহলে come আর you can কে জয়েন করছে as soon as। as soon as এর 3টে ওয়ার্ড আছে, as, soon এবং as, 3টে ওয়ার্ড মিলে কি হচ্ছে? একটা ফ্রেজ হচ্ছে। তাহলে as soon as কি হলো? একটা কনজাংশনাল ফ্রেজ হলো। একটা ওয়ার্ড থাকলে সেটা কনজাংশন হবে, কিন্তু 2-3টে ওয়ার্ড যখন একসঙ্গে কনজাংশনের মতো বিহেভ করবে সেটা কনজাংশনাল ফ্রেজ হয়ে যাবে। ওকে, I think it is clear to you now. So these were all the phrases, all types of phrases. আচ্ছা, এগুলো গ্রামার বইতে আরও অ্যাম্পল এক্সাম্পলস পেয়ে যাবে, সেখান থেকে তোমরা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করো কোনটা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ, নাউন ফ্রেজ, অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ, প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ, কনজাংশনাল ফ্রেজ। ওকে, আচ্ছা, আর একটা ফ্রেজ আছে যেটা এখনও ডিসকাস হয়নি, দ্যাট ইজ ভেরি মাচ লেস ইম্পর্ট্যান্ট, সেটা হলো ইন্টারজেকশনাল ফ্রেজ। সেটা একটু বলে দিই যে কতগুলো শব্দ সমষ্টি একসঙ্গে ইন্টারজেকশনের মতো অ্যাক্ট করবে। ইন্টারজেকশন মানে কি? যে সমস্ত ওয়ার্ডগুলো আমাদের মনের ভাবকে এক্সপ্রেস করে। যেমন হোয়াট আ পিটি, এখানে দেখো কোনো ফাইনাইট ভার্ব নেই, হোয়াট আ পিটি মানে দুঃখ প্রকাশ করছে। সো সিম্প্যাথি প্রকাশ করছে, দুঃখ প্রকাশ করছে। সো কতগুলো ওয়ার্ড একসঙ্গে মিলে, সো ইট ইজ আ ফ্রেজ অ্যান্ড ইট ইজ অ্যান ইন্টারজেকশনাল ফ্রেজ। ওকে, সো এটা ছিল লাস্ট। আরেকটা জিনিস যেটা আমি ডিসকাস করিনি সেটা হচ্ছে অনেক সময় অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ বা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ, এই দুটো ফ্রেজকে কি করা যায়? অ্যাডভার্ব বা অ্যাডজেক্টিভে কনভার্ট করা যায়।
এরকম অনেক সেন্টেন্স আছে যেখানে অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজকে অ্যাডভার্বে কনভার্ট করা, অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজকে অ্যাডজেক্টিভে কনভার্ট করা যায়, অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজকে অ্যাডভার্বে কনভার্ট করা যায়। তো এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি আরেকটা ভিডিও বানাবো যেখানে কিছু এক্সাম্পলস থাকবে যেখানে কোনো অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ থেকে অ্যাডজেক্টিভে কনভার্ট করা হয়েছে আর অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ থেকে অ্যাডভার্বে ট্রান্সফর্ম করা হয়েছে। সো এই ভিডিওটা এতটাই থাক। ফ্রেজগুলো ভালো করে বোঝো, জানো, একটা স্ট্যান্ডার্ড গ্রামার বই থেকে প্র্যাকটিস করো। নেক্সট ভিডিওটা যখন আনবো তখন আমি আদার্স জিনিসগুলো ডিসকাস করে দেবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ।